بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں، توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ دل کو سکون آ جائے گا۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ تم اور مضبوط ہو جاؤ۔ زندگی کے موڑ پر صلح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جب اپنوں کے ساتھ بیٹھے تو پھر فون کے بجائے اپنوں کو وقت اور توجہ دیا کریں کیونکہ فون تو آپ کے پاس ہی رہ جائے گا لیکن انسان چلا گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا، پھر اس کو تصویروں میں ہی ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس دے گا۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ جو سلوک تم اپنی اولاد سے چاہتے ہو وہی سلوک تم اپنے والدین سے کرو۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ بھی نہیں لگاتا اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے، یہ ہے سچی محبت۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون ملتا ہے تو سمجھ لو کہ خدا تمہیں پسند کرتا ہے۔ وقت برا ہو تو محنت کرنا اور وقت اچھا ہو تو مدد کرنا۔ انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے دکھوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینا چاہیے کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں برے ہم سفر سے جو ہمیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزارا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ بے شک قرآن مجید غموں سے نجات اور بے چین دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا رات کو رو کر سونا اور صبح محسوس نہ ہونے دینا۔ اگر تم زندگی میں سکون چاہتے ہو تو آج سے ہی 5 وقت کی نمازی بن جاؤ۔
किसी गरीब बेटी के बाप से जहेज लेने से बेहतर है बंदा किसी अमीर से भीख ले ले। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता मगर अपनों वाली खुशबू होती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। कोई एसी के नीचे बैठकर गिले कर रहा था, कोई धूप में खड़ा होकर अल्लाह का शुक्र अदा कर गया। कितने भी परफ्यूम लगा लो लेकिन जो खुशबू माँ के दुपट्टे से आती है इसकी बात ही कुछ और है। किताब इश्क में अगर वफादारी ना हो तो आखिरी सफ़ा पर जुदाई मुकद्दर बन जाती है। जो तुमसे बेरुखी इख्तियार कर ले इसकी तरफ झुकना नफ्स की जिल्लत है। अगर आपकी वजह से कोई रब से जुड़ गया तो यही आपके लिए कामयाबी होगी। इसलिए दूसरों को अपनी बातों के जरिए अल्लाह की मोहब्बत से जोड़ दें ताकि वो आपकी कोशिश से अल्लाह वाले बन जाएं। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाज़ा न कर सके इसके सामने इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को ज़ाया करना है। नेक औरत की 6 निशानियाँ। खामंद की मददगार, नमाज की पाबंद, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली, शौहर की फर्मा बरदार, खुश अखलाक, सब्र और शुक्र करने वाली। जब दिल में मैल और तबीयत में ज़िद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। बस सिर्फ ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। पेट में गया जहर एक इंसान की जान लेता है जबकि कान में गया जहर कई रिश्तों की जान लेता है। जिंदगी मुसलसल जिद्दोजहद और जस्तजू का नाम है क्योंकि अल्लाह पाक हर परिंदे को रिज़्क देता है मगर इसके घोंसले में नहीं डालता। लोग नसीब से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर गरीब के सामने जल्दी चढ़ जाता है और अमीर के सामने नॉर्मल रहता है तो आप ब्लड प्रेशर का नहीं मुनाफकत का इलाज करवाएं। कितने लोग ऐसे हैं जो ज़मीन पर मशहूर हैं मगर आसमान पर गुमनाम हैं और कितने ऐसे हैं जो ज़मीन पर गुमनाम हैं और आसमान पर मशहूर हैं। इज्जत तकवा से है, कुव्वत से नहीं। तकदीर वो ज़बरदस्त कुव्वत है जो आँख वाले को अंधा और अक्ल वाले को बेवकूफ़ बना देती है लेकिन दुआ वो शानदार कोशिश है जो इस कुव्वत पर गालिब आ जाती है। गुस्से में बात करने से परहेज करें। आपकी बातें दुरुस्त हो सकती हैं लेकिन आपका अंदाज गलत हो जाता है और आप बहुत कुछ खो सकते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे दिल हर किसी को समझ नहीं आते। यही वजह है कि अच्छी किताबें अक्सर गर्द में और अच्छे दिल अक्सर ठोकर की जद में है। गरीब को सदका ये समझ कर दीजिए कि आप इसकी दुनिया संवार रहे हैं बल्कि ये समझ कर दीजिए कि वो आपकी आखिरत संवार रहा है। जो लोग आपसे बोग्ज या हसद रखते हैं इनसे नफरत न करें क्योंकि यही असल में आपके फैन हैं जिनको यकीन है कि आप इनसे बेहतर हैं। कभी कभार बहस करने से बेहतर है जो आपको जैसा कह रहा है आप वैसा तस्लीम कर लें क्योंकि वक़्त के पास बेहतर जवाब होता है और कानों के कच्चे लोगों को वक्त ही जवाब देता है। जिंदगी में 2 लोगों का ख्याल बहुत रखें, वो जिसने आपकी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया यानी बाप, जिसकी दुआओं से आप सब कुछ जीत गए यानी माँ। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते और सीखा तो एक दूसरे को नीचा दिखाना। ऐसी औरत देखते ही समझ जाओ ये मुनाफिक है। ऐसी औरत जो लिबास तो पहनती है लेकिन लिबास के बावजूद भी पुरियां नंगी नजर आ रही होती है। सर पाँव सीना सब नजर आ रहा होता है और सर पर बालों से ऊंट की तरह का जोड़ा किया होता है।
ऐसी औरतें ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही जन्नत की खुशबू पाएंगी। हालांकि जन्नत की खुशबू तो मोमन दूर दूर से महसूस कर लेंगे। कुछ लोग अपनी अक्ल की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। नाजरीन, कैसी लगी आपको हमारी कावश? ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए अच्छा सा कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।